Angkatan bersenjata Ukraina merilis rekaman memperlihatkan drone-nya yang sukses menghancurkan peralatan dan senjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu, 5 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah militer Ukraina yang gagal menyamarkan peralatan tempurnya. Operator UAV-58 Korps Angkatan Darat Rusia selama pengintaian udara menemukan peralatan Ukraina yang disamarkan dan memutuskan untuk menyerangnya. Serangan ini disebut sekaligus mengingatkan tentara Ukraina bahwa mereka harus meningkatkan keterampilan kamuflase mereka. Dengan penurunan yang tepat, peralatan tempur tersebut dinonaktifkan dan militan Ukraina yang melarikan diri dihancurkan, tulis militer Rusia. Setiap harinya pasukan Moskow mengirimkan serangan ke arah musuhnya di medan pertempuran. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan pasukan terjun payung Rusia sedang bertugas. Rekaman tersebut diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 6 Mei 2024. Pertahanan udara Rusia dari kelompok pasukan Dnieper melakukan pengintaian siang dan malam. Pengintaian tersebut untuk melindungi unit dari serangan udara dan senjata pengintai dari militer Ukraina. Selama bertugas, kelompok militer Rusia mendeteksi keberadaan amunisi berkeliaran Warmat buatan Polandia yang mendekati posisi pertahanan mereka. Kemudian, awak senjata anti pesawat Zu-232 pasukan terjun payung Rusia berhasil menghancurkan drone serang Warmat di langit wilayah Kherson. Serangan bertubi-tubi dilepaskan ke udara dengan tembakan yang ditargetkan. Imbas insiden ini, kerugian alat tempur pasukan Ukraina semakin bertambah. Pasukan Putin terus menunjukkan keseriusannya di medan pertempuran. Bagaimana tidak, serangan intens terus dilancarkan kelompok militer Rusia. Terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Senin 6 Mei 2024. Infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina teridentifikasi oleh drone pengintai Rusia di daerah Alexandrovka di wilayah Kharkov. Kelompok utara Rusia kemudian meluncurkan serangan dahsyat ke arah musuhnya. Dapat dilihat dalam rekaman. Setelah amunisi mendarat, kepulan asap tebal muncul di sana. Tak hanya personel militer Ukraina saja, kendaraan militer mereka juga turut dihancurkan. Dilaporkan lebih dari 20 anggota militer Ukraina, kendaraan tempur dan 4 truk pick-up menjadi korban atas serangan ini. Rekaman ini pun telah ditonton ribuan orang dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Konflik yang tak berkesudahan antara dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina semakin hari semakin memanas. Angkatan bersenjata Rusia semakin menaikkan intensitas serangannya ke sejumlah wilayah di Ukraina. Kali ini serangan militer Rusia menyasar sebuah kendaraan lapis baja milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Senin 6 Mei 2024, terlihat UAV Lancet Rusia menerjang tang militer Ukraina. Alhasil, ledakan tak terhindarkan terjadi di sana, seperti yang terlihat dalam rekaman. Diketahui kendaraan militer milik Ukraina ini merupakan buatan dari negara sekutunya yakni Amerika Serikat. Jelas insiden ini kembali menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Jelas insiden ini kembali menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
8 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделениями западной группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированием 12 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торская Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 10-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 975 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 2 боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства. Подразделения южной группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 аэромобильных, 3 штурмовых и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Максимiliaновка, Поросковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, 7 танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы НОТА, Анклав, Буковель-АД, станции контрбатарейной борьбы производства США и 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинская, Уманская, Новгородская, Новокалиново, Черечино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2405 военнослужащих, 3 танка, в том числе «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе 4 БМП «Брэдли» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение, несли поражение формированием 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная, Гуляй-Поле Запорожской области, Угледар, Урожайная и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-АД», а также полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, 3 бригад территориальной обороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тигинка и Береслав Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял
до 215 военнослужащих, 9 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 2 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ИРИС-Т производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс» и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 407. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.